सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। श्री हरि गोबिंद सुमत परगासक। श्री हरि राय गमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। दोहरा श्राद्ध कराई ब्याहताना मम सिख ब्रिप जे खाए। सोपे की पापी आदक अत बन दे जो नाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे हुए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां विचारां सरपण कर रहे सी जदों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सानू रहत बहत रहनी बहनी सहनी कहनी आदि इन्हां गुणां दे नाल शरशार कर रहे हैं भर रहे हैं। सिख की जिंदगी किहो जी होनी चाहिए है, सिख का जीवन कैसा होना चाहिए, ये सारिया विचारां मेरे प्रीतम दस रहे सी। कल आपां सरवण किया कि मेरा सिख श्राद्ध ना करे ना करावे, ना लड़की दी लावां दा फेरियां दा पैसा लवे और ना ही इहो जे विपर दी ब्राह्मण दी संगत करे। तो जी वो करता है सारा कुछ जो भेखी है, सिख नहीं है, भेखधारी है, पापी है। अतिथियन देह जो ना है, अतिथि हुंदा है बिना टाइम दसिया आ जाना। तिथि हुंदी है तरीक ते अतिथि जिहदा कोई पता नहीं कदों आ जाए। वो कौन है? लोड़वंद। जिहड़ा मेरा सिख है वो तिथि की भाव लोड़वंद की जरूर मदद करे। जे कोले हुंदे होए भी किसी लोड़वंद की मदद नहीं करता तो वह मेरा सिख नहीं है, वो भेखी है, वो पापी है। इदा पातशाह दस रहे सी। इहो जे बचन बहुत सारे प्रीतम के बचनों में दसम ग्रंथ विचों भी मिलते हैं, भाई नंद लाल दियां गज़लों चों भी मिलते हैं। बिन जप जाप जपै जो जीवै प्रसाद, विष्टा का कीट होए जन्म गवावै बाद। हर जस करते बात चलावे। आपां गुरु का जस कर रहे हैं तो बिच बैस के इत्थे कोई आपदी गल चला के बह जाए तो ये भी बहुत माड़ी गल है, गुरु के जस नूं कटण वाली गल है। हर जस करते बात चलावे कहे गोबिंद सिंह नंद लाल जी जम धक्के खावे। भाव जिहड़ी चलदी हुई परमेश्वर की गल नूं कटना। खैर मनोबिरतियां उत्थे रखीए। अगे सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी होर की बख्शिश करते हैं, आओ सरवण करिए। उस तो पहला अपनियां अते दासां दियां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਏ ਬਿਆ ਤਨ ਮਮ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਗ ਜੇ ਖਾਹੀ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨਾ ਸਾਧ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਰਾਧ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਰਾਵੇ ਨਾ, ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣ ਵੇਲੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵੇ। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈਆਂ? ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇਠਿਆ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਪੋਥੀ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 4 ਫੇਰੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਈ, 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਪੀੜੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਜੀਓ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ, ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ਔਰ ਐਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੀ ਪਾਪੀ ਅਦਕ ਅਤ ਬਿਨ ਦੇਸੋ ਨਾਹੀ। ਅਤਿਥੀ ਅਨ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਵਰਤਾਈ ਗਈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਪੂਜਾ ਜਪੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਾ ਪੁਨ ਗਾਇਤਰੀ, ਨੀਚ ਦਾਮਲੇ ਪ੍ਰਿਪ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਠੱਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਗਣ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਧਰ ਗਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਹੱਥ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੀ, ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਲ ਕਾਹੀ ਧਰੀ ਹੈ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਗਣ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਤੇ। ਲੈ ਭਲਗੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਠੱਗਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਤ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੁ ਤੁਮ ਕਾ ਦੁਧ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਤਰੀ ਵੇਚ ਦਾਮ ਲੈ ਵਿਪਰ, ਗਾਇਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾਨ ਛਾਇਆ ਪਸ਼ੂ, ਖਾਵਤ ਨਰਕੀ ਛਿਪ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾਨ ਖਾਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੂਲਾ ਚੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਧੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਤ 'ਚ ਮੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਐ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਓਏ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਚੌਂਕੋ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ। ਚਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੂੰਗਾ, ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੋਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਨੂੰ ਸਵਾਸਤਾ ਖਿੱਚਣੇ ਸੀਗਾ, ਧੂੰਆਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦ ਧੂੰਆਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾਓ, ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਓ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭੂਤ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਭੂਤ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਉੱਜੜ ਜੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਕਾਹਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੋਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੋਂ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਹੋਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਲਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੰਤਰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੰਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾਨ ਖਾਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਪੂਜਾ ਜਪੇ, ਤਰਪਨ ਹੋਮ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
कि ग्रहण दे वेले पूजा तर्पण होम आदि करना करो, दान करो, इशनान करो। छूटे ग्रहण दे दान को, सो सम सिख शुभ जान। पर जेड़ा मेरा सिख है इन्हां सारे कामां नूं छड्ड के परमेश्वर दी रजा विच रहे, ओही मेरा सिख है। जेड़ा इन्हां दे चक्कर च पै गया वो मेरा सिख नहीं है। इसे चीज़ नूं बाबे नानक ने हरिद्वार जाके खंडन कीता। को सतनाम सिंह जिस वेले ब्राह्मण सूरज नूं ग्रहण दे रहे सी ते लोकां नूं कहंदे सी बई दान पुण्य करो, सूरज ते बड़ा ग्रह असल दे विच चंद्रमा सूरज ते धरती तिन्ने एक लैन विच घुमदे आ, साइंस कहंदी आ। ते जदों सूरज दे अद्धा क सामने चंद्रमा धरती आ जांदी है ते साडी धरती ते अद्धी क लाइट आउंदी है, अद्धा क सूरज कट्टिया जांदा, उहनूं ग्रहण कह दिंदे आ। को सतनाम ते जिस वेले ना लोक समझे ते बाबे नानक ने फिर अपनी कला वरताई, विच खड़ के गंगा दे पत्तन ते फटाफट बुक भर भर के पत्तन तो बाहर सिੱਟਣ लगे। छिपदे कन्नी नूं नानकाणे साहिब वल नूं पंड तो उपर हथ करके पानी सूरज कन्नी डोली जाती है। लोग भी वेखो वेखी डोली जाते हैं। इस तरह बाबा नानक जी फड़ा दिन सिੱਟਣ लगे। कईयां का ध्यान गया होए आ बाबा तो कमला ही लगता है, पुठे पासे पानी सिੱਟੀ जाता, क्योंकि बहुतात दूजे पासे नूं सी हले। कहने बाबा तू पानी किधर सिੱਟਦਾ? कहने सिੱਟੀ चलो सिੱਟੀ चलो। कहने नहीं तू दस किधर सिੱਟਦਾ? तुसीं किधर सिੱਟਦੇ हो? कहती असी सूरज नूं पानी दिंने आ। काहदे वास्ते? कहने साडे जिहड़े बजुर्ग है ना, ये बामण कहंदे आ भी सूरज दे पुत्र धर्मराज कोल आ, असी सूरज नूं पानी देवांगे ते सूरज दा पुत्र धर्मराज साडे बजुर्गां नूं पानी दे दूगा। को सतनाम ग्रहण दूर हो जाऊगा। कहने फिर ठीक है लगे रहो। ते तू दसिया नहीं किधर सिੱਟਦਾ? कहना मैं तो कला कला पोता माँ प्यो का कणक बीज के आया सी, मैं कहा चल मैं भी कणक नूं पानी ला दिया इत्थों ही। को सतनाम हुण जिन्नी क साडी दिमाग बुद्धि हुंदी है सानूं उन्नी गल समझ आ जाती है। जदों कोई साडी बुद्धि के तल तो उत्ते गल करदा है वो सानूं समझ ना आवे तां असीं मन लैंदे आ। जिवें हरिद्वार दे भी जनता मन्नी बैठी है कि ब्राह्मण कहंदे आ सोडा पानी सूरज कोले जा रहे है, दिसदा नहीं गा, समझ नहीं आउंदी, बुद्धि उत्थे पहुँचदी नहीं, तां मन लिया भी ठीक है जी पहुँचदा होऊगा। पर बाबे दी आ छोटे तल की गल समझ आ गई भी इत्थों बुक्कां नाल सिੱਟਿਆ पानी ननकाना साहब किवें पहुँच जाऊगा। को सतनाम सारे कहंदे इन्नी दूर पानी किवें वग जाऊगा? बाबा जी कहते बुद्धि तो कम लो, सूरज कितनी दूर है तुहाडा? कोई पढ़े लिखे ब्राह्मण कह खड़े होणगे, उन्होंने दसिया इन्ने अरब कोह है। कहने मूर्खो पानी का सुभाव की है, नीवें थां नूं जाना, उच्चे थां तां पानी जांदा ही नहींगा, भावें 2 इंच उच्चा हो जे थां अगों। को सतनाम ते सोडा अरबा कोह ते सूरज है ते ये पानी उत्थे पहुँचदा नहीं, सोडियां अखां दे सामने थल्ले डिग रहा है, सोडियां अखां बन्नियां होईयां ने ब्राह्मणां ने, सोनू पानी डिगदा नहीं दिसदा ते पानी नीवें थां नूं जांदा। जे मैं गंगा दे विचों इत्थों नहर कढ के लै जा ते मैं एक दिन ननकाना साहब पानी लै जाऊँगा। कहंदे यार गल तां बाबे दी ठीक है, इहदी सही आ। फिर लोग उन्हां ब्राह्मण छड्ड के बाबा जी दे कोल जाके बैठ गए। इस करके उत्थे ही शब्द उचारिया सीगा, मास मास कर मूर्ख झगड़िया, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन सा कौन मास कहावै, किसमें पाप समाने। ये मास की घटना क्यों चली? उत्थे बाबा नानक जी साइड ते होके बह गए, बहुत सारी जनता उन्होंने सामने बह गई, ज्ञान के वचन सुनन लगे। एक राजे का पुत्र आया अपनी माँ के नाल, हथ विच नंगी तलवार है, उहदे कोलों राज खोह लिया। दुश्मनां ने लड़के ते भजिया भजिया आके महापुरुषों ने वेख के बाबे नानक दे चरनी पै गए, हमारा कृपा करो, साडा राज खोह लिया। बाबा जी कहते जनता नूं लंगर छका दे राज मिल जाऊगा। यही पिरत पाई हुई है ना, कोई भी कारज आपां करना हुंदा है, अरदास करते हैं, अगों ग्रंथी सिंह सलाह देंदे है भाई लंगर कर दिओ, आपे संगत दे विच ही परमेश्वर वसदा, सोडा कारज हो जाऊगा। को सतनाम किन्ने कारज इहो जे सारे जिन्ने आपां लंगर करते हैं, चाहे चाह दा करते हैं, रोटी दा करते हैं, वो किसी मकसद नूं मुख रख के करते हैं तो मकसद साडे पूरे हो भी जाते हैं। तो बाबा जी ने भी कहा भाई आ इन्नी जनता आई अज ग्रहण के समय हरिद्वार गंगा ते, तू इन्हां नूं लंगर छका दे। कहंदे जी लंगर आ तलवार ही खाली रह गई हथ च, जेब च पैसा भी कोई नहीं, मैनू भजाता। कहे तू छतरी आ, छतरी का मास का लंगर भी बना सकदा। को सतनाम
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਿਰਗ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਹਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾਤੀ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਧੂੰਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰਦਵਾਰ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਧ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਮਚਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਊ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜਿਆ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ। ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਸ ਜੋ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸਮੈ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ, ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਾਹੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ ਹੀ ਆਪੰਨਾ। ਇਹ ਮਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਤੋਇਓ ਅੰਨ ਕਪਾਦ ਕਪਾਹਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਤੋਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਗੰਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਗੰਨਾ, ਗੁੜ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਇਹ ਸਭ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਤੋਇਓ ਅੰਨ ਕਪਾਦ ਕਪਾਹਾ, ਤੋਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਗੰਨਾ। ਤੋਆ ਆਖੇ ਹਉ ਵਿਦ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਤੋਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਤੋਏ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਤੋਏ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਿੱਟਤਾ, ਮਾਸ ਧਰਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੋਆ ਆਖੇ ਹਉ ਵਿਦ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੋਏ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਛੋੜ ਹੋਵੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੋਏ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੋਏ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਧਰ ਉਹ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰਿੱਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੀਰ ਧਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਪਾਤਾ ਵੀ ਮਾਸ ਧਰਿਆ, ਮਾਸ ਧਰਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਰਗਣੀ ਨੂੰ ਵੜਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ ਪਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਕਰਚੀ ਤੇ ਚੌਲ ਕੱਢੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਖੀਰ ਧਰੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਬਾਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਛੁੱਟੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕੋ ਸੋਮਮ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਭ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਤੀ ਮੂੜ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਕੇਰੇ ਕੂਪਨ ਗੂੜ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਬਾਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਂਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌਹ ਵੇਦ ਮੇ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ, ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਂਭਾ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਜਣੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ
ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਕਹੈ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਦਾਨ ਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਤਨਾ, ਲੀਤ ਕੁਲੀਨੀ ਜੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਰਧਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਨ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਲੀਨੀ ਜੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸਮਲੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਪਰਤਾ, ਤਾਹੀਂ ਸਵਰਗ ਨ ਹੋਏ। ਸਮਲੇਸ਼ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਨਿਆ ਧਨ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਧਨ, ਦੇਵ ਪੂਜ ਜੋ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਲੀ। ਉਹ ਡਾਲੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੀਚ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ, ਨੀਚ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੰਬੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੜਾਵੇਗਾ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਧੀ ਭੈਣ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਏ, ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਮ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਾਂ ਤਜੇ ਤੇਹ ਕੋ ਸਕਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ, ਧੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੜਾਵਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਪੂਜਾ ਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਚਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦ ਮਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੜਾਵਾ
अरदास दा पैसा एक खावे झूठा चुगल सो मेरा न दास। जेड़ा ये खांदा है वो जहर खांदा है। कहो सतनाम श्री। अरदास दा पैसा क्यों काम तो ये नहीं करना, अरदास दा पैसा सानू दे जाने हो। कहो सतनाम। असी वो खा जाने मिठा जान के, पातशाह कहने वो तो जहर है। इस करके सिख नूं ग्रंथ साहिब दा चढ़ावा नहीं खाना चाहिए। जब सीधा दिता मियाँ भाई तेरे वास्ते वो तो अलग चीज़ है, पर जिहड़ा अरदास का पैसा चढ़ावे का पैसा, क्योंकि जिहड़ा आउंदा कोई भी सौखा तो दिंदा नहीं। 100 रुपया आपां नूं कढ के खुशी च करे राज नहीं दिता होना सानू, बाबा जी लै जाओ 100 रुपये सब्जी जी लै लो। इत्थे अरदास कराउण वेले 100 रुपया क्यों दिंदे आ? कोई वड्डा काम अड़िया होना, कोई सतनाम, कोई बीमारी अड़ी होनी आ। तो फिर वो डरते हुए कहते बाबा जी नाले 100 रुपया विखाई जाएंगे, अद्धा अखबार कढ़ के मेरे को 100 रुपया अरदास कर दो। तो मेरे वर्गा लालची अरदास कर दे, बाबा जी अरदास कर दो, की हो गया? बेबे कैंसर नाल पई है। तो एक महापुरुषों के कोल ऐसा बंदा अब आ गया, वो आया 400-500 रुपए किलो वाली बर्फी का डब्बा लिया के धरता, तो मुड़ चले, दसिया भी नहीं किसी को। कहो सतनाम। महापुरुषों ने आवाज़ मार ली, कहने हो रहा भाई साहब ये की लेके आया? कहना जी बर्फी आ 500 रुपए किलो वाली। कहते हो तो ठीक आ, मैनू लग गया पता बर्फी आ, पर किवें चढ़ा गया? ना तू प्रसाद ले गया तो ना दस के गया। कहने बाबा जी ये तो मैं कई बारी चढ़ा गया। कहने क्यों? कहने मेरी बेबे नूं कैंसर सीगा, वो अगे नालों बावा ठीक है। अच्छा ये सानू करना हुण तू उस हिसाब दे नाल, भाव ये जी मनत मनौत है ना, गुरु साहब कहने चो निकल जाओ। को सतनाम। सिखो बचो, ये जहर है। माता गुजरी ने कहा सीगा तुहाडे कोले इन्नी पैसा 18 अरब सी वो पैसा जिहड़ा सतलुज विच नपिया सीगा, सोना चांदी हीरे जवाहर। ते माता जी कहंदे सिखां नूं बण दिओ, घरे भेज देणगे, जवाक छक लैणगे। ते पातशाह कहंदे माता जी थोड़ा जहर तां लिया दिओ। क्यों? खाना सीगा, क्यों तू मरना है? तो फिर मेरे सिखां ने मरना, इन्हां नूं नहीं देना मैं ये। कहो सतनाम। एक साडे सुनियारां दे कोल ना जिंदरी हुंदी आ मोरियां वाली पत्ती जी, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੀ सोने ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ खिच खिच के बरीक कर देन। आए सिखां नूं जिंदरी विच दी खिच्चिया सतगुरां ने, भुखे रख के भी जंगां जुद्धां दे विच उन्हां तों चढ़दी कला दी सेवा लै लई। कहो सतनाम। पर चढ़ावे दा पूजा दा पैसा नहीं खाण दिता। ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਹਰੇਸ਼ਮੀ ਥਾਨ ਆਏ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਨਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਬਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਜੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੱਢਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਭੇਜੋ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਤੇ ਤੇ सोना भी मना मूही इकट्ठा हो गया। तो सिखा ने सोचे आ तो बाबे ने साडे दिल की करती, हुण सोने का महल बनावांगे बाबे वास्ते। कहो सतनाम। 5-7 दिन गुजरे, सारा सोना जमा कराता खजानची कोल। एक दिन बैठे बैठे पातशाह कहंदे आ जाओ दरिया ते चलदे आ, सतलुज ते आ। कहंदे भी ऐदां करो इत्थे जे टोहा पट्टो। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ लाता टोहा, बावा डूंगा टोहा पड़ता दरिया ते पानी दे विच किनारे ते। कहते भी ऐदा करो जिहड़ा खजाना पिया खजानची को सारा टोकरे भर लिया। हुण कहो सतनाम। लिया लिया के माड़ा मूही खजाना सतलुज के हवाले कर दिता, नप दिता। हुण पातशाह की गल कौन मोड़े? सारा नपिया गया उहदे विच। ते अखीर ते पातशाह दसदे है कि यह सारा खजाना मैं सतलुज के हवाले किया है, अगे जाके 24वें अवतार वेले मैं सारा कढ़ के अपने सिखां नूं वरतावांगा। कहो सतनाम। भाव लोड़वंदां नूं, भाव संगतां दे कारज जिहड़े होणगे उस खजाने नाल होणगे। पता नहीं कित्थे कित्थे खजाना नप के गए है। वो नपिया होया खजाना रात नूं पहाड़ीए कढ़न आ गए। दिने किसी ने वेख लिया सूईए ने भी इत्थे इन्ना सोना नपिया, आपां रात नूं कढ़ के लै जांगे। उन्होंने जोर ला लिया, सतलुज का सारा किनारा को तक दोने पासे छान मारिया, कि तो सोना नहीं लभ्या उन्होंने। को सतनाम। खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखिए। पातशाह की गल है तो करड़ी जी, अरदास का पैसा मोड़ना भी औखा जिहा लगता है, पर है ये काम खराब ही। को सतनाम। मेरा सिख ग्रंथ की पूजा ले अरदास
ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਚੜਾਵਾ, ਬਿਖ ਖਾਵੇ ਝੂਠਾ ਚੁਗਲ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਾਸ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਲੈ ਪੂਜਾ ਦਰਬ ਕੋ, ਦੇਗ ਦੇ ਬੰਟ ਖਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਰੇ ਨਾ ਮਨ ਮੇ ਲੋਭ ਕੋ, ਕਰੇ ਜੋ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ ਕਿਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੌੜ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਚੂਨਾ ਬਣਿਆ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੂਨਾ ਲਿਆਇਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੇ ਖੱਡ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਚੜਾਵੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਚੂਨਾ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ, ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਤੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਟ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਤੰਦੀ ਖਰਾਬ ਜੀ ਹੈ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੜਾ ਲਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਕ ਤੇ ਕੀ ਬੰਨਿਆ? ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੰਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਕਮਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਸਿੱਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਚੜਾ ਲੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਚੜਾਵੇ, ਪੂਜੇ ਦਾ ਧਾਨ ਹੈ। ਕੋ ਸਤ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਲੈ ਪੂਜਾ ਦਰਬ ਕੋ, ਦੇਗ ਦੇ ਬੰਟ ਖਾਏ। ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਰੇ ਨਾ ਮਨ ਮੇ ਲੋਭ ਕੋ, ਕਰੇ ਜੋ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਲੈ ਦਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਆਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬੋਲੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਣ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਆਣ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਜ ਪਤ ਗ੍ਰਾਹੀ ਛੁਵੇ ਨਾ ਅੰਗ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੂਹੇ, ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਖਾਈਐ, ਇਹ ਛਤਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਛਕੇ, ਭਾਵ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਛਤਰੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਆ? ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, या तो हमारी खतरी, हम तो तुलन जाने तकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाए। ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਚਕਾਉਣੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਕਾਏ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਯੋਧੇ ਬਣਾਏ।
ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਮੋੜੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਛਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ। ਤਿਜ ਸੰਤੋਖੀ ਦਾਨ ਬਲ ਖਾਵੇ ਭਜੇ ਸੁਮੀਤ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹਿਵੋ ਹਵੈਵੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਤੀਤ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹੱਠ ਮੋਹ ਨ ਮਨ ਸਿਉ ਲਿਆਵੈ। ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੈ ਪਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਭ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਤਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ। ਹੁਣ ਵਿਉਂਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਕਾਢਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਢ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਪੱਤਰੀ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਰੋਲਦਾ ਫਰੋਲਦਾ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਥੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤ। ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਉਪਾਅ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂੰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਰੂੰ ਪਈਆ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ 2-2.5 ਮਣ ਕਪਾਹ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੁਲਾ ਲੈ, ਪੰਜਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਤੀ ਕੁੱਤੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਹਾਥੀ ਥੱਪ ਲਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਬੂਸ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋ ਸਤਿ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੂਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਰਮ ਕੱਢਣੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਮੁਕਾਈਏ, ਕਮਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਤਾ, ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਦੀ ਬਣਾਈ ਆਗਣੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਤ। ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਧਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਚਰਜੰਗ ਅਸਚਰਜੰਗ। ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਤਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸਚਰਜੰਗ ਅਸਚਰਜੰਗ। ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਪੰਗ ਗੁੜੋਪੰਗ ਮੁਗਦੰਗ ਲੁੱਟੰਗ ਅਰਦੰਗ ਅਰਦੰਗ ਸਵਾਹਾ। ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾਤੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਉਪਾਅ ਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਫੇਰੇ ਕਰਾਤੇ, ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਤੀ।
ਲੜਕਾ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਹੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਛੱਡੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਦੂਜਾ ਬਾਹਮਣ ਭੇਜ ਪਾਜ ਖੋਲ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਣਾ ਪਿਆਰੋ ਮੋਹਿ ਕੋ ਬਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਖ ਧਾਰਨਾ, ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਮੋਹਿ ਕੋ ਸਿਦਕ ਮਾ ਪ੍ਰੈ ਆਹੇ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਪਿਆਰਾ, ਸੰਤੋਖ ਪਿਆਰਾ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਿਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹੇ ਜੋ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹੈ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਸੋ ਪੀਛਾ ਹਿਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਿਓ ਜਗ ਨਿਵਤਾ ਦਿਓ ਭੋਜਨ ਕਰਿਓ ਸੁਖੀਤ। ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਕਹਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਨੌਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਲੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्वमय पंचन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हे संत कै सदा संग। आधार हे ठाकुर हों दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान आए प्रभ शरणागति। नित दयाल एक अखर हर मन बसत होत निहाल। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ।